Hello everyone and welcome to this last video in the series of diarrhea and dehydration. In this video we will take a few notes about chronic diarrhea in older children. Chronic diarrhea in older children has a number of causes including a post-enteritis syndrome, celiac disease اللي أخذنا على شكل فيديو خاص, lactose intolerance اللي شرحناها بمحاضرة اللي هي بالinfancy, and infections ممكن تسوي chronic diarrhea, irritable bowel syndrome تبدي تطلع بالolder children, and inflammatory bowel diseases اللي أيضا تبدي تطلع بالolder children. Post-enteritis syndrome المقصود بها it is a persistent diarrhea after an episode of gastroenteritis. من اسمها post بعد enteritis an episode of gastroenteritis. هاي تصير diarrhea بتبقى ورا ما تصير gastroenteritis. ليش تبقى diarrhea؟ number of causes. اولا ممكن يكون هاي الانفكشنز اللي صارت مستمرة بعدها، مثلا an episode of giardial infection سوت لك فد watery diarrhea وبعدها الى حد الان مسويت لك حاليا a state of chronic diarrhea. ايضا ممكن تكون a further infection، يعني صايرة infection ثانية، رايحة الانفكشن الاولى وجاية بمكانها انفكشن ثانية وحاليا هي هاي الانفكشن اللي مسويت لك persistent diarrhea. ممكن يكون نتيجة انه الدياريا سوت لك a state of carbohydrate intolerance، وهذا الكربوهيدرات intolerance ده يسوي الدياريا اللي هو هسه بيها الطفل، او mal absorption after the infection. ورا ما صارت ذيك الانفكشن هسه الطفل هو في a state of mal absorption، وهذا المال absorption هو اللي مسوي الدياريا. Usually هاي post-enteritis syndrome will subside. The investigations may include a stool analysis and a stool culture. We usually treat the cause is enough. Just take يعني a brief knowledge about this post-enteritis syndrome. Pseudomembranous colitis is a cause of diarrhea that should be considered. هاي شنو هي pseudomembranous colitis? It is a diarrhea and an inflammation of the colon, colitis, that is caused by Clostridium difficile bacteria اللي هي الكلوستريديوم difficile. هذا الجروث مال الكلوستريديوم difficile شو وقت يصير؟ ولا ما الطفل عنده recent antibiotic use، يعني الطفل على سبيل المثال صار عنده فد a state of infection ودخل ودا ياخذ antibiotics، then the antibiotics will kill the normal flora and will give the chance to the Clostridium difficile bacteria to grow and form this the pseudomembranous colitis. الطفل راح يجي على a state of diarrhea, fever, abdominal pain, and so on. الstool sample اللي راح تاخذها انت كinvestigation general stool exam may reveal leukocytes and inflammatory cells within the stool, and the لما تسوي يعني complete blood picture اكيد راح تلاقي leukocytosis, elevation in the WBC count in pseudomembranous colitis. الدايجنوسيس مالتها sometimes need colonoscopy or sigmoidoscopy. لما تفوت بالسيجمويدوسكوب او بالكولونوسكوب راح تشوف raised yellow plaques اوكي and swelling بالشو اسمه بالكولون اللي هي هاي تصير بالسيدوميمبرينس كولايتس. التريتمنت مالتها المهم انه لازم ينطي اورالي، تعطيه اورالي حتى يصير بي يعني بالجي اي تراكت اوكي to kill the شو اسمه pseudomembranous to kill the Clostridium difficile. This treatment ممكن يكون مترونيدازول اللي هو الفلاجيل or vancomycin. طبعا الفانكومايسين very important should be given orally لانه حتى يصير بالجي اي adequate concentration in the GI tract to kill the Clostridium difficile bacteria. So it is either metronidazole or vancomycin. حقيقة الجايد لاينز القديمة كانت تبدي بمترونيدازول then go to vancomycin. الجايد لاينز الجديدة في بعض البلدان اللي بدأت تطبق هي vancomycin ك first line treatment. بس انتوا ابقوا حسب انه شنو المحاضرة مالتكم شو تقول، شنو الاول مترونيدازول or vancomycin، هي هاي تمشون عليها. Last, we will have a very brief talk about inflammatory bowel diseases. Inflammatory bowel diseases مثل ما تعرفوها بالباطنية هن two types, Crohn's disease و ulcerative colitis، وبها number of pathological and clinical differences بالmanifestations مالتها و pathological differences طبعا بيناتها. احنا هنا ما راح ناخذها بالتفاصيل، مجرد brief notes about it.
هاي الانفلاماتوري باول ديزيز طبعا should be suspected بالاطفال اللي عندهم bloody diarrhea خصوصا chronic bloody diarrhea. You should suspect inflammatory bowel disease. عادة الأطفال اللي عندهم inflammatory bowel disease will present with diarrhea, abdominal pain, sometimes growth deceleration, weight loss, loss of appetite, anorexia. اللي عندهم colitis خصوصا ulcerative colitis or colonic Crohn's disease may present with colitis. مصطلح colitis شنو colitis؟ inflammation of the colon. شو يسوي inflammation of the colon؟ يسوي bloody diarrhea, abdominal pain and urgency to defecate or tenesmus. اوكي or tenesmus. فهي ذني المانيفستيشنز اللي نفسها كانت مثلا بالاميبيك colitis. Inflammation of the colon will form these symptoms. If there is a perianal involvement فهذا Crohn's disease. Crohn's disease هو عادة يصير ب perianal involvement، مثل يصير anal fissure بحيث يسوي painful defecation، ممكن يسوي bright red rectal bleeding من الفيشرز، ممكن يصير فد tags، ممكن abscesses، ممكن fistula around the anus. Okay, and which may lead طبعا to مثلا perianal erythema and discharge. بالاكزامينيشن طبعا ممكن تلقي جروث ريتارديشن بالجروث شارت، ممكن تلقي تاكيكارديا اذا الديزيز از اكتف، ممكن تلقي فيفر. بالماوث اكزامينيشن ممكن تلقي ماوث ألسر، ممكن تلقي ذني البيريانال انفولفمنت، انال سكين تاكس، ارثرايتس ممكن طبعا تلقي، ارثيما نودوزم اللي هي painful nodules اللي يصير عشنز بذول اللي عندهم inflammatory bowel diseases, and pyoderma gangliosum which is also a skin lesion in inflammatory bowel diseases. كانفستيجيشنز طبعا احنا ذني كل هالحكي هذا نوت كومبريهنسيف للموضوع، لانه الموضوع يعني بالباطنيه ينشرح، وحتى بالجراحه مو بالاطفال. هنا انا مجرد فيو نوتس اباوت ات. بالانفستيجيشنز كسي بي سي ممكن تلقي انيميا، تلقي الانفلاماتوري ماركرز عاليه اللي اس ار او سي رياكتيف بروتين because there is an inflammation. ممكن تلقي نقصان بالالبومين هايبو البومينيميا خصوصا بالكرونز ديزيز. كايمجن ستاديز ممكن تسوي راديوغرافيك يعني كونتراست ستدي، سمول باول فولو ثرو والى اخره. وطبعا هو الدايجنوستيك انه يسوي اندوسكوبي او يعني كولونوسكوبي، وتاخذ بايوبسي وتدزه على الاهل الباثو، تقول له يابا هاي الليجن من الكولون ما الطفل عنده ابدومينال بين ودياريا والى اخره. هو راح يشوف لك يشخص الالسراتيف كولايتس والكرونز ديزيز. البايوبسي طبعا ممكن تكون من الكولونوسكوبي، ممكن في بعض الاحيان نحتاج انه نسوي اذا طفل مثلا عنده بروكسيمال كرونز ديزيز ممكن نسوي او جي دي والى اخره، حسب شوف وين مكان الليجن ممكن نوصل لها. ممكن في بعض الاحيان ممكن فيديو كبسول اندوسكوبي، هذا بالسمول باول حتى انفستيجيتنج ذا سمول باول. التريتمنت مالتها هو ستيب اب ابروتش، طبعا يختلف بين الكرونز ديزيز والالسراتيف كولايتس، بس ايضا ذني ديفرنسز هي نوت اوف اور كونسيرن بالاطفال. اور كونسيرن طبعا راح تكون بالباطنيه يعني مو بالاطفال. ممكن كمايلد السراتيف كولايتس تبديها ب 5 امينو ساليسيليك اسيد. ممكن في بعض الاحيان تحتاج الى انتي بايوتكس. ممكن نيوتريشنال ثيرابي. ممكن طبعا انه تسوي اسكاليشن ثيرابي وتبدي للطفل كورتيكوستيرويدز، اميونو موديوليتر ثيرابي، حسب طبعا يعني هذا كل واحده بالكرونز ديزيز والسراتيف كولايتس بيها ستيب اب ابروتش شلون تصعد بالتريتمنت. لازم تعرف الانديكيشنز فور سيرجري بذني التوبكس، شو تسوي سيرجري الطفل اللي عنده ذني الامور، لما انه هذا الطفل هو يعني دا يصير عنده كومبليكيشنز من ذني الالسراتيف كولايتس اند كرونز ديزيز، مثلا صار اوبستراكشن او صار ستينوسيس او مثلا صار عنده ابسس، وهذا الابسس يحتاج لدرنج، فاكيد راح تسوي فد سيرجيكال انترفنشن. اذا صار فد بيريانال انفولفمنت بالكرونز ديزيز ممكن يحتاج سيرجيكال انترفنشن. اذا صار هيموريج بالمكان بيرفوريشن اوف ذا كولون ممكن يحتاج سيرجيكال انترفنشن، اكيد يحتاج سيرجيكال انترفنشن. اذا الطفل disease is affecting the quality of life بحيث مثلا ulcerative colitis، وهاي ulcerative colitis الطفل ما ينمو من وراها، growth failure صاير عنده due to this intractable disease، ممكن انه يعني يسوي surgery. بالكرونز ديزيز طبعا الموضوع شوي يختلف، لانه الكرونز ديزيز السيرجري ما راح يسوي كيور، بالالسراتيف كولايتس يسوي كيور، بس بالكرونز ديزيز السيرجري ما راح يسوي كيور. بالكرونز ديزيز السيرجري يسوي لما تصير كومبليكيشنز مثلا بيرفوريشن وهيموريج والى اخره. بالالسراتيف كولايتس لا، السيرجري ممكن اوفر كيور تو ذا ديزيز، بس طبعا هي مو الفيرست لاين تريتمنت.
لانه ممكن نسيطر عليه باشياء افضل واسهل. الستيرويدز طبعا بها نمبر اوف سايد افكتس اللي راح نرجع نعيدها مثلا لما ناخذ النفروتيك سيندروم. الستيرويدز بها نمبر اوف سايد افكتس that you should know بالاطفال. The most important of which that steroids may cause growth retardation. This is very important. Steroids may cause growth retardation and this is يعني هاي مهمة كسايد افكت اوف steroids بالاطفال. ممكن طبعا steroids ممكن تسوي other side effects like hypertension, hyperglycemia, and another يعني side effects of steroids. اذا صار هاي سايد افكتس اوف ستيرويدز يو كان withdraw steroids، تبدي شويه تسوي tapering اوف steroids حسب ما يصير adrenal insufficiency، وتبدي other steroid sparing drugs حسب الديزيز مال المريض، تبدي another immunosuppressive therapy. ما يحتاج تدوخون بكل هاي الدوخه، مجرد just a few notes about inflammatory bowel diseases.